श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। द्वितीयम् अधिकरणं तत्रैव गुरुमतं निरूप्यते। अस्मिन्नेव अधिकरणे गुरुमतम् आह। यद्वा जिज्ञास्य वेदार्थः किं मन्त्राद्यवबोधितः सिद्धार्थोऽप्यथ विद्येक गम्यः कार्यार्थ एव वा सिद्धेऽपि पुत्रजन्मादौ व्युत्पत्तेरुपपत्तितः मन्त्रादिगम्य सिद्धस्य वेदार्थत्वेऽपि काक्षतिः हर्षहेतुबहुत्वेन व्युत्पत्तिः पुत्रजन्मनि दुर्लभा सुलभा कार्ये वेदार्थो तस्य एव हि। अस्मिन् अधिकरणे प्राभाकरमते अन्यया रीत्या विचारः विषयः एव अन्यः। इत्युक्ते भाट्टमतानुसारेण अस्माभिः अस्मिन् अधिकरणे किं चिन्तितं, धर्मलक्षणं किम् इति लक्षणमस्ति न वा इति विचार्य आदौ लक्षणं प्रमाणं च वर्तते इति निरूप्य तद् लक्षणं किम् इति निरूपितम्। एतैस्तु तथा विचारः न क्रियते। कीदृशः विचारः एतेषां मते इत्युक्ते वेदार्थः यः उक्तः सः कः अस्ति इत्युक्ते विध्यर्थः एव वेदार्थः अथवा मन्त्रार्थः अपि। वेदार्थः एव धर्मः इत्युक्तं वेदेन विधीयमानः इति। सः धर्मः कीदृशः, सिद्धार्थः वा कार्यरूपः वा इति विचारः आदौ अत्र क्रियते। किमर्थम् एतादृशः विचारः? सिद्धार्थो नाम कः अस्ति? पश्यन्तु, कार्यप्रतीतिः यस्मात् न प्रतीयते सः सिद्धार्थः। यत्र कार्यप्रतीतिः नास्ति सः सिद्धार्थः। मन्त्रेण कश्चन अर्थः बोध्यते, इन्द्रः देवता, वायुः बलिष्ठः इत्येवं, परन्तु तत्र किमपि कार्यं बोध्यते वा इति चेत् न, तर्हि सः सिद्धार्थः। यदि अग्निहोत्रं जुहोति इत्यादि विधिवाक्यम् अवलोक्यते तत्र किञ्चित् कार्यं प्रतीयते, तस्मात् न सिद्धार्थः। तर्हि अत्रैव प्रश्नः, एतादृश कार्यरूप अर्थं यद्वाक्यं बोधयति स एव वेदार्थः अत्र विचारणीयः अथवा सिद्धार्थोऽपि इति अत्र उच्यते। இந்த வேதார்த்தமானது ரெண்டு வகையா இருக்கு. ஒன்று சித்தார்த்தம், இன்னொன்று காரிய ரூபமா. அப்படின்னு என்னது? வாயுர்வை க்ஷேபிஷ்டா தேவதா அப்படின்னு சொன்னா இந்த தேவதனுடைய ஒரு ஔத்கிருஷ்டியம் தெரியறது, இது வசத்தியானது, வேகமா போகக்கூடியது. இப்படி நாம இந்த வாக்கியத்திலிருந்து அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுட்டோமே, இதுல ஏதாவது நமக்கு காரியம் புலன்படுறதா, ஏதாவது காரியம் விதிக்கப்படுறதா அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை, சித்தார்த்தம் தான். வாயு இப்பேற்பட்ட தேவதை, என்ன நமக்கு காரியம் வந்தது இதனால? ஏதாவது ஒரு செயல்பட வேண்டியதான ஒரு இது இருக்கா? இதே அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோத்திங்கிற வாக்கியத்தை படித்தால் இந்த காரியம் நாம பண்ணணும்னு நமக்கு தெரிகிறது இல்லையா? காரியமானது அங்கே விதிக்கப்படுறது. அப்போ வேதத்தினுடைய அர்த்தமே இங்க ரெண்டு வகையா நமக்கு தெரியறது. ஒன்று காரிய ரூபமாக தெரியறது, இன்னொன்னு சித்தார்த்தமாக தெரியறது. இந்த ரெண்டுத்துல எந்த அர்த்தத்தை, சித்தார்த்தத்தையா இல்ல காரியரூப அர்த்தத்தையா, எதை நாம விசாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான இந்த சம்சயத்தை கொண்டு குரு மதத்துல, பிராபாகர மதத்துல இந்த அதிகரணத்தை அவ ரச்சனை பண்றா. இதே நாம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, பாட்ட மதம், அவள்ல இப்படி விசாரம் பண்ணல. தர்மத்துக்கு
பிரமாணம் உண்டா லட்சணம் உண்டா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு பிரமாணமும் லட்சணமும் உண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்தா இந்த 2வது அதிகரணத்துல. ஆனா இவா என்ன வச்சுட்டு இருக்கா, வேதார்த்தான்னு சொல்றேலே அந்த வேதார்த்தா காரிய ரூபமா இருக்கக்கூடியதான வேதார்த்தாவா விசாரிக்க வேண்டியது, அல்லது சித்தார்த்தா அப்படி அதுவும் சேர்த்து தான் விசாரிக்கணுமா அப்படின்னு இந்த அதிகரணத்தை இவா கொண்டு போயிருக்கா. இப்ப நாம அந்த பங்கியை பார்க்கலாம். அதாதோ தர்ம ஜிக்ஞாசா இத்யத்ர அத சப்தேன கிருத்ஸ்ன வேதாध्ययनानन्तर्यम् उच्यते. अथ इति शब्देन सूत्रे अथ इति एकः शब्दः, अतः इति एकः शब्दः, जिज्ञासा इति एकः शब्दः आहत्य तत्र 3 शब्दाः वर्तन्ते. तेषु प्रथमेन अथ शब्देन कः अर्थः बोध्यते? वेदाध्ययनानन्तरं. वेदाध्ययनम् इत्युक्ते समग्रस्य वेदस्य अध्ययनं, न तु केवलं विधिभागस्य, समग्रस्यापि वेदस्य अध्ययनं तदनन्तरं समग्र वेदा कृत्स्न वेदाध्ययनानन्तर्यं बोध्यते अथ शब्देन. अतः शब्देन कृत्स्नस्य वेदस्य विवक्षितार्थत्वं हेतु क्रियते. इत्युक्ते अर्थः कः? अतः यस्मात्, अतः इत्युक्ते तस्मात् इत्यर्थः. तस्मात् इत्युक्ते कस्मात्? यस्मात् वेदाध्ययनम् अर्थज्ञान उपयोगितया प्रयोजनतया विधीयते तस्मात्. एतत् सर्वं मनसि निधायैव अतः शब्दः प्रयुक्तः. अतः शब्देन कृत्स्नस्य वेदस्य विवक्षितार्थत्वं हेतु क्रियते. यस्मात् अर्थज्ञानरूप प्रयोजनं वर्तते अध्ययनस्य तस्मात्, अतएव हेतु क्रियते इति लिख्यते. முதல் சூத்திரம் அதாதோ தர்ம ஜிக்ஞாசாங்கிற சூத்திரம். இதுல 3 பதங்கள் இருக்கு. அத, அதஹா, ஜிக்ஞாசா அப்படின்னு. அத பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்னோம் அப்படின்னு கேட்டால், அத்தியனத்துக்கு பிறகு. அத்தியனத்திற்கு பிறகுன்னு சொன்னா வேதத்துல இருக்கக்கூடிய விதிபாகத்துடைய அத்தியனத்துக்கு பிறகுன்னு அர்த்தமா, இல்ல மொத்த வேதத்துடைய அத்தியனத்துக்கு பிறகுன்னு அர்த்தமா அப்படின்னு கேட்டால் மொத்த வேத அத்தியனத்துக்கு பிறகுதான் அர்த்தம். அப்போ அதுல எல்லாமே அடங்கியிருக்கு. அதாவது விதி பாகமும் அடங்கியிருக்கு, அர்த்தவாதகா, மந்திரஹா அப்படின்னு எல்லா பாகங்களும் அடங்கியிருக்கு. அதற்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அத சப்தத்துக்கு கிருத்ஸ்ன வேதாத்தியனானந்தர்யம், முழு வேதத்துடைய அத்தியனத்திற்கு பிறகு, அதன் பிறகு அதஹான்னு சப்தம் இருக்கு. இந்த அத சப்தத்தினால என்ன சொல்ல வரா அப்படின்னு கேட்டால், அதஹா அப்படின்னா அதனால் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால்னா எதனால்? எதனால் அத்தியனத்தினுடைய பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறது அர்த்த ஞானத்தை கொண்டிருக்கோ அதனால். அப்போ இந்த அர்த்த ஞானம் பிரயோஜனம்னு சொன்னதுனால தான் இது ஜிக்ஞாசாவே நம்ம பண்றோம். அதனால என்ன பண்ணிட்டார் கிரந்தக்காரர், எழுதும் பொழுது ஹேது கிரியதே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது இந்த ஜிக்ஞாசா விதிப்பதற்கு, ஜிக்ஞாசான்னு சொன்னா விசாரஹான்னு அர்த்தம் பண்ண போறா லக்ஷணையா. அந்த விசாரத்தை விதிப்பதற்கு எது காரணமா இருக்கு, எது ஹேத்துவா இருக்கு? அர்த்த ஞானம் என்கின்றதான பிரயோஜனம், அத்தியனத்துக்கு அர்த்த ஞானம் தான் பிரயோஜனம் என்று சொல்லியிருப்பதினாலே, அப்ப அதுதான் ஹேத்து. அந்த அர்த்த ஞானங்கிறதான் ஹேத்து. அது ஹேத்துவாக இருப்பதினாலே இந்த விசாரமானது செய்ய வேண்டியது அப்படின்னு சூத்திரத்துடைய அர்த்தம். உக்த சப்தத்வய அனுசாரேண தர்ம சப்தோபி கிருத்ஸ்னம் வேதார்த்தம் வியாச்சஷ்டே. அப்போ தர்மஹா அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டால் வேதார்த்தா தர்மஹா. வேதார்த்தா எப்பேற்பட்ட வேதார்த்தா அப்படின்னு கேட்டால் மொத்த வேதத்துடைய அர்த்தா தான். நம்ம அந்த அத பதத்துக்கு விதிபாகம் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணலையே, மொத்த வேதம் தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்போ மொத்த வேதத்துடைய அர்த்தகாவும் தர்மஹா தான். விதிபாகத்தினுடைய அர்த்தகா மட்டும் தர்மஹா அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்லிட்டு இருக்கான். धर्मः वेदार्थः धर्मः इति उक्तं। कीदृशः वेदार्थः? केवलं विध्यर्थः धर्मः वा अथवा समग्र वेदस्य अर्थः धर्मः वा इति चेत् पूर्वपक्षी वदति समग्र वेदस्य यः अर्थः सः धर्मः इत्येव वक्तव्यम्। कुतः? अथ शब्देन समग्र वेदः गृहीतः अस्माभिः।
अतः इति वदति। उक्तशब्दद्वय अनुसारेण धर्मशब्दोऽपि कृत्स्नं वेदार्थं व्याचष्टे। ततः सूत्रे वेदार्थः जिज्ञास्यः। जिज्ञासा शब्दस्य ज्ञातुम् इच्छा इति शक्यार्थः, परन्तु तत् विधेयः न भवति तादृशार्थः। जिज्ञासा அப்படின்னா ஞாத்தும் இச்சா, தெரிந்து கொள்ள விருப்பம். ஆனா இந்த விருப்பத்தை நம்மளால விதிக்க முடியாது. அது விதிக்கு விஷயமா ஆகாது, கிருதி சாத்தியம் ஆகாது. அதனால நம்ம இந்த ஜிக்ஞாசா அப்படிங்கிற பதத்துக்கு விசாரம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை லட்சணையா எடுத்துக்கிறோம். விசாரே லக்ஷணா கிரியதே. ததா ச சமக்ர சூத்திரஸ்ய அர்த்தः கः? பூர்வபக்ஷ ரீதியில சொல்றதா இருந்தால் சமக்ரஹா வேதார்த்தः விசாரணீயः, சமக்ரஹா தர்மஹ விசாரணீயः அப்படின்னு பூர்வபக்ஷத்துல. சித்தாந்தத்தை சொல்றதா இருந்தா எப்படி சொல்லுவோம்? சமக்ரஹா இல்ல வித்யர்த்தஹா அப்படின்னு அதை சுருக்கம் பண்ணிக்க போறோம். ततः सूत्रे वेदार्थः जिज्ञास्यः इति प्रतिज्ञा कृता। एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः न समापितः, केवलं विषयप्रतिपादनं कृतं। तत्र संशयः। कः संशयः? किं मंत्र अर्थवादप्रतीतः सिद्धार्थोऽपि वेदार्थः भवति, किं वा विधिवाक्यप्रतीतः कार्यार्थः एव वेदार्थः धर्मः इति संशयः. இங்க வேதார்த்தா தர்மஹன்னு சொல்றேளே, அந்த வேதார்த்தாவானது எப்பேற்பட்டது? அர்த்தவாத மந்திர போன்ற வாக்கியங்களினால தெரிகின்றதான சித்தார்த்தா எது உண்டோ அதுவும் தர்மஹா, அதுவும் வேதார்த்தா அப்படின்னா, அல்லது விதி வாக்கியத்தினால தெரிஞ்ச காரியபரமாக இருக்கக்கூடிய அர்த்தா எது உண்டோ அதுதான் வேதார்த்தா, அதுதான் தர்மஹா, அதுதான் விசாரிக்கப்பட வேண்டியது, அப்படியா அப்படின்னு சம்சயா. சம்சயானா நம்ம கோட்டி துவயம் குறைஞ்ச பட்சம் சொல்லணும். இப்ப கோட்டி துவயத்தை சொல்லிட்டோம், இப்படியா அப்படியான்னு. தத்ர பூர்வபக்ஷா. இதுவரையில் விஷயம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? பங்கி அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? புரிஞ்சிருக்கு. இப்ப பூர்வபக்ஷா என்ன சொல்றார்? லோகாவகத சாமர்த்தியா சப்தः வேதேபி போதகः. முதல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்றார். பஷ்யந்து அக்ரே तृतीये पादे किञ्चित् अधिकरणम् अस्ति, लोकवेदाधिकरणम् इति। तस्मिन् अधिकरणे किं निरूप्यते इत्युक्ते, लोके ये शब्दाः वर्तन्ते ते एव शब्दाः वेदेपि वर्तन्ते न वा? ते एव शब्दाः वा अन्ये शब्दाः वा इति विचारः। कुतः? ब्राह्मणः इति अत्र उच्यते, तत्र ब्राह्मणासः इति उच्यते। एवं रूपेण तत्र वैलक्षण्यं किञ्चित् इव दृश्यते। अतः लोके विद्यमानाः शब्दाः अन्ये, एवमेव वैदिकाः शब्दाः अन्ये इति पूर्वपक्षः। परन्तु सिद्धान्ते तथा नास्ति। किं लोकवेदाधिकरणे किम् उक्तं? ये एव लौकिकाः शब्दाः ते एव वैदिकाः इति निरूपितम्. மூணாவது பாதத்துல, இதே அத்தியாயத்துல 1வது அத்தியாயம் 3வது பாதத்துல லோக வேதாதிகரணம்னு ஒரு அதிகரணம். அதுல என்ன விஷயம், எந்த மாதிரியான விசாரம் பண்ணினா அப்படின்னு கேட்டால், லோகத்துல இருக்கக்கூடிய சப்தங்களும் வைதிகத்துல இருக்கக்கூடிய சப்தங்களும் ரெண்டும் ஒன்னா இல்ல வெவ்வேறானதா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பி பூர்வபக்ஷமாக இப்படி சொல்லி கொடுத்தா. என்னன்னு? ரெண்டும் வெவ்வேறு சப்தங்கள். ஏன்னா நாம இங்க லோகத்துல எந்த மாதிரியான சப்தங்களை உபயோகிக்கிறோமோ அதை காட்டிலும் அதே சப்தம் வேற அர்த்தத்தை கொடுக்கறதா இருக்கு, அல்லது வேற மாதிரி ஸ்வரூபத்தோடு இருக்கு. அதனால ரெண்டும் வெவ்வேறு அப்படின்னு பூர்வபக்ஷமானது சொல்லப்பட்டது. சித்தாந்தத்துல அப்படி இல்லை. எந்த சப்தங்கள் லௌகிகத்துல இருக்கோ, லோகத்துல நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமோ அதே சப்தங்கள் தான் வேதத்திலையும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கொடுத்துட்டா. அதை இங்க நினைவுபடுத்துற. லோகாவகதா சாமர்த்தியா சப்தா வேதேபி போதகா.
इति न्यायेन व्युत्पत्त्यनुसारी वेदार्थः वर्णनीयः. இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரி அர்த்தம், ஒரே மாதிரி பொருள் அப்படின்னு முடிவாயிடுது இல்லையா? முடிவாயிடுதுன்னு சொன்னா பின்னாடி சொல்ல போறா, அதை மனசை வச்சுன்னு இப்போ எழுதியிருக்கார். அதை நாம அந்த விஷயத்தை சித்தாந்தத்தை மனசுல வச்சுட்டு இங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா, இந்த வேதத்துல இருக்கக்கூடிய சப்தத்திலிருந்து எந்த மாதிரியான அர்த்த பிரதீதி ஏற்படுறதோ அதை அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா? लौकिक शब्दे लौकिक शब्दैः यादृशः अर्थः बोध्यते तादृशः एव अर्थः वैदिकशब्दैः अपि बोध्यन्ते अर्थाः इति निर्णीतम्. अनेन किं जातम् इत्युक्ते व्युत्पत्त्यनुसारम् अर्थावगतिः उभयत्र भवति इति साधितम्. तथा च व्युत्पत्त्यनुसारेण लौकिक शब्देभ्यः यादृशः अर्थः प्रतीयते सः ग्राह्यः एव अवश्यं. तदेव अत्र उच्यते, पश्यन्तु. इति न्यायेन व्युत्पत्त्यनुसारी वेदार्थः वर्णनीयः. व्युत्पत्तिश्च सिद्धार्थेऽपि अस्ति. किमर्थम् एतत् सर्वं वक्तव्यं? व्युत्पत्त्यनुसारी वेदार्थः वर्णनीयः इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते, व्युत्पत्त्यनुसारी वेदार्थः वर्णनीयः इति यदा निश्चयः क्रियते ततः परं पश्यन्तु, व्युत्पत्त्यनुसारेण सिद्धार्थः यः प्रतीयते सोऽपि कश्चन अर्थः एव, कार्यरूपः यः अर्थः प्रतीयते सोऽपि वाक्यादेव प्रतीयते. उभयत्रापि व्युत्पत्तिः समाना. अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं श्रुत्वा तस्माद् वाक्यात् कश्चन अर्थः बुद्धः भवति. यथा तथैव वायुर्वै क्षेपिष्ठः इत्यादि अर्थवादवाक्येभ्यः अपि व्युत्पत्त्या अर्थप्रतीतिः भवत्येव. एवं वक्तुं शक्नुमः किं? विधिवाक्येभ्यः एव अर्थप्रतीतिः वर्तते. अर्थवादवाक्येभ्यः एवं मंत्रेभ्यश्च अर्थप्रतीतिः नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः वा? नैव शक्नुमः. कुतः? व्युत्पत्तिः उभयत्र समाना. अर्थः गृहीतः वा? तदेव अत्र उच्यते. व्युत्पत्तिश्च सिद्धार्थेऽपि अस्ति. तत् प्रदर्शयति. कुत्र इति? पुत्रस्ते जातः इति वार्ताहर व्याहारजन्यं श्रोतुः हर्षम् अनुमाय हर्षहेतौ पुत्रजन्मनि संगतिं प्रतिपद्यते. இதுவரை என்ன சொல்லி கொடுத்தார்? व्युत्पत्तिயை வச்சுட்டு தான் அர்த்த போதா ஏற்படும். அந்த व्युत्पत्ति அப்படிங்கிறது, व्युत्पत्तिனா என்னது? பத பதார்த்த சங்கதி ஞானம். இந்த பதத்துக்கு இது அர்த்தம்னு தெரியறது இல்லையே, இதுதான் व्युत्पत्ति. இதுதான் நமக்கு காரணம். எதற்கு காரணம்? அர்த்த போதம் ஏற்படுவதற்கு காரணம். இது இந்த व्युत्पत्तिயானது ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவானது. எந்த ரெண்டுத்துக்கும்? காரியபரமாக இருக்கக்கூடிய விதி வாக்கியங்களை கேட்டாலும் நமக்கு அர்த்தாவபோதம் ஏற்படுறது. அதை போலவே அர்த்தவாத வாக்கியங்களாகட்டும் மந்திரங்களாகட்டும் இவைகளை கேட்டாலும் அந்த வாக்கியங்களிலிருந்து நமக்கு சாப்தபோதா ஏற்படுறது. ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவா இருக்கு. அதைத்தான் முந்தின வாக்கியத்தை சொன்னார். சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் காமிக்கிறார். அதாவது காரியபரமா இல்லாத ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லி இந்த வாக்கியத்திலிருந்தும் அவனுக்கு व्युत्पत्ति ஏற்படுறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறார். எப்படி அந்த வாக்கியம்? புத்திரஸ்தே ஜாதஹா. एतद् वाक्यं पश्यन्तु. अत्र किमपि कार्यबोधकं पदं नास्ति. पुत्रस्ते जातः पश्य इति वदति चेत् तत्र कार्यबोधकं किञ्चित् पदं भवेत्. परन्तु तथा पश्य इत्यादिकं किमपि पदं नास्ति. केवलं पुत्रस्ते जातः इत्येव तत्र वाक्यम् अस्ति. तर्हि अत्र कार्यबोधकः शब्दः कोऽपि नास्ति इति निश्चितम्. परन्तु एतादृशं वाक्यं प्रयुङ्क्ते कः इत्युक्ते वार्ताहरः इत्युक्ते मेसेंजर्.
இது மெசஞ்சர் செய்தி கொண்டு சொல்றார் இல்லையா இந்த பட்டஹா சஹ ஆகத்திய ஏவம் வதத்தி புத்திரஸ்தே ஜாதஹா இது ஏதத் வாக்கியம் ஸ்ருத்வா அர்த்தாவகமனானந்தரம் ராஜ்ஞः हर्षः सन्तोषः भवति अनेन किम् अवगम्यते सिद्धार्थपरवाक्यादपि शाब्दबोधः व्युत्पत्त्या जायते एव यदि व्युत्पत्त्या तस्य बोधः न जातः तर्हि तस्य सन्तोषः न भवेत् मुखे अनेन किम् अवगम्यते सिद्धार्थपरवाक्यादपि व्युत्पत्त्या शाब्दबोधः भवत्येव अर्थावगतिः भवत्येव इति अनेन उदाहरणेन अवगम्यते पुत्रस्ते जातः அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டு இருக்கார் இதுல என்ன இல்லைன்னு சொன்னா காரியத்தை சொல்லக்கூடிய விதி வாக்கியம் இல்லை விதி பதம் இல்லை இல்லைன்னாலும் கூட நமக்கு அந்த வாக்கியத்திலிருந்து அர்த்தாவகதியானது ஏற்படுறது விற்பத்தி இருக்கிறதுனால இப்படி சொன்ன உடனே ஒரு செய்தியை கொடுக்க ஒற்றன் வந்து சொல்லிட்டு போறான்னு வச்சுப்போம் ராஜா கிட்ட புத்திரஸ்தே ஜாதகா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த வாக்கியத்திலிருந்து அவருக்கு அர்த்தாவபோதம் ஏற்படுறது அது மட்டுமல்ல அவருடைய முகத்துல ஒரு விலாசம் தெரிகிறது ஒரு சந்தோஷம் தெரிகிறது ஏன் தெரிகிறது அந்த அர்த்தாவபோதம் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதுனால்தான் அதனால இப்ப இந்த இப்படி சொன்ன உதாரணத்தினால நமக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னு கேட்டால் சித்தார்த்தபரமாக இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களிலிருந்தும் அர்த்தாவகதியானது ஏற்படுறது அப்படின்னு தெரிகிறது पुत्रस्ते जातः इति वार्ताहर व्याहार जन्यं श्रोतुः हर्षम् अनुमाय हर्ष हेतौ पुत्र जन्मनि संगतिं प्रतिपद्यते இந்த அவனுடைய ஹர்ஷத்துக்கு சந்தோஷத்துக்கு காரணம் புத்திர ஜனனம் அப்படிங்கிறது தெரிகிறது இப்படி ஒரு வியுத்பத்தி இருந்தால் போதுமானது அத்தஹா மந்திர அர்த்தவாத பிரதீதः अपि अर्थः वेदार्थः इति प्राप्ते एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः ब्रूमः इति सिद्धान्तः पुत्रजन्मवत् हर्षहेतूनां धनलाभादीनां बहुत्वात् अस्य वाक्यस्य पुत्रजन्मैव अर्थः इति निर्णयः दुर्लभः पुत्रस्ते जातः அப்படிங்கிறதான வாக்கியத்தை கேட்ட உடனே ஹர்ஷா ஏற்படுறதுன்னு சொன்னோம் ஆனா அந்த ஹர்ஷத்துக்கு காரணம் புத்திர ஜனனம் தான் அப்படிங்கிறது இல்லை வேற கூட இருக்கலாம் இந்த வாக்கியத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஹர்ஷம் ஏற்பட்டது ஆனா அதுதான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது மனசுல எதை மனசை வச்சிருந்து அவன் சந்தோஷப்படுறான்னு தெரியாது தன லாபமாவும் இருக்கலாம் ராஜ்ய லாபமா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணம் இல்லையா இதுதான் நம்மளால நிர்ணயிக்க முடியாது நிஷ்சப்ரஜம் வக்தும் ந சக்கியதே இதமேவ தத்திர புத்திர ஜனனமேவ காரணம் அனுமாத்தும் சக்கியதே பரந்து இந்த விஷயம் புரியலையே இந்த விஷயம் சரியா படலையா புத்திரஸ்தே ஜாதகான்னு சொன்னா அந்த வாக்கியத்தினாலதானே உனக்கு சந்தோஷம் ஏற்பட போகுது சரி இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க ராஜ்யத்துல இன்னொரு அடுத்த ராஜா யாருன்னு முடிவாகல யாருக்கு பிள்ளை பிறக்கிறானோ அவனுக்கு தான் மேற்கொண்டு இந்த ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கா இப்போ பிள்ளை பிறந்ததுனால அவன் சந்தோஷப்படுவானா இல்ல அவன் பிறந்தனால எனக்கு தான் ராஜ்யம்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படுவானா ராஜ்யம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற தனலாபம் தானே அப்ப காரணம் ஆனா வெளியில இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரிகிறது புத்திரன் வாழ்ந்துட்டான்னு சந்தோஷப்படுற மாதிரி அப்படின்னு தெரியறது இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு சரி வந்துருத்தா ஒரு இருக்கிறதுக்கு அர்த்தம் வர்ணனம் பண்றதுக்காக அப்படி சொல்றேன் நம்முடைய தாத்பரியம் என்னன்னு கேட்டா காரியபர வாக்கியத்திலிருந்து எப்படி நமக்கு அர்த்தாவபோதம் ஏற்படுறதோ அத போல சாமானிய அதாவது சித்தார்த்தபரமான வாக்கியங்கள் இருந்து ஏற்படுறது இல்லை இந்த கிரந்தத்துல இப்படி உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறதுனால நாம இதை சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதை இன்னும் பளிச்சுன்னு நம்ம பாஷையில சொல்லிக் கொடுக்கறதுனா இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் இந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்க மாட்டேன் இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கான் அவனுக்கு வந்து இந்த பதத்துக்கு இந்த அர்த்தம்னு தெரியல தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் இப்போ நான் அவன் கிட்ட போயிட்டு அவன் பக்கத்து உட்காந்துக்கான்னு வச்சுப்போம் நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் கடம் ஆணைய அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்போ அந்த நான் யாரை பார்த்து சொன்னேனோ அவர் கடத்தை கொண்டு வர்றதுக்காக போறார் கடத்தையும் கொண்டு வரார் இப்போ இந்த பையன் அதை பார்க்கறான் பார்த்துட்டு கடபதத்துக்கு கடஹா அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுக்கிறார்
ஆணையன பதத்துக்கு கொண்டு வருதல் அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுக்கிறான். இப்ப அவனுக்கு என்ன வந்திருக்கு? வியுற்பத்தி வந்திருக்கு. சரிதானே? இதே இன்னொரு நிலைமை நீங்க பாருங்க. அதே பையன் பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கான். எதிர்ல யாரோ ஒருத்தர் இருக்கார். அவரை பார்த்து நான் சொல்றேன், "அத்ர கடஹா அஸ்தி" அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அந்த எதிர்ல இருக்கவர், "ஆம் அஸ்தி" அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டார். இந்த பையனுக்கு எதுவுமே கடஹான்னா என்னன்னு தெரியாது, அஸ்தின்னா என்னன்னு தெரியாது. இப்போ இவனுக்கு சாப்த போதம் ஏற்படுமா? ஏற்படாது. ஏற்படாது. ஏன் ஏற்படல? முன்னாடி கடம் ஆணையன்னு சொல்லும்போது அவர் போனார், கொண்டு வந்தார். கட பதத்துக்கு இதுதான் அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுண்டான். ஆணையன பதத்துக்கு இதுதான் அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுண்டான். ஆனா இப்பயும் அதே கட பதத்தை தான் சொல்றேன். ஆனாலும் அவனுக்கு சாப்த போதம் வரலன்னு சொல்றேன். அப்போ இந்த முன்னாடி கிரியை தான் வந்ததுக்கு காரணம். எது காரணம்? இப்போ வரலங்கிறதுக்கு எது காரணம்? ஒரு கிரியை இருக்கு அங்க. அவர் பண்ண அப்போ கிரியை பார்த்து ஆ வருது. அதாவது கிரியாபோதகமான பதம் ஆணைய அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தது. கடமானையங்கிற வாக்கியத்துல இருந்தது. கடம் அஸ்தி கடம் அஸ்தின்னு சொல்லும் கடஹா அஸ்தின்னு சொல்லும் பொழுது அது இல்லை. அப்போ நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? இது கிரியாபரமான வாக்கியமா இருந்தால் சாப்த போதம் ஏற்படுறது, வியுற்பத்தி ஏற்படுறது. இல்லைன்னா ஏற்படல. இப்ப சரியா போயிடுதா? ஆ. சரி. இதைத்தான் சொல்ல சரி. வந்தார். இதைத்தான் சொல்ல வந்தார். இவாளோட ஸ்டைல்ல இவர் பழைய உதாரணத்தை ஒன்று எடுத்துட்டார். புத்தஸ்தே ஜாதகா எடுத்துட்டார். விஷயம் இதுதான். ம்? புத்திர ஜன்மவத் ஹர்ஷ ஹேதூனாம் தன லாபாதீனாம் பகுத்வாத் அஸ்ய ஹர்ஷஸ்ய அயமேவ ஹேதுஹு இதி வக்தும் ந சக்னுமः. बहुत्वात् अस्य वाक्यस्य पुत्रजन्मैव अर्थः इति निर्णयः दुर्लभः. कुतः? कार्यपरत्वाभावात्. तत्रैव पश्यन्तु, गाम् आनय इति वाक्ये तु गवानयनरूपां मध्यमवृद्ध प्रवृत्तिम् अवलोक्य, मध्यमवृद्धः इत्युक्ते यः कार्यं करोति, वाक्यं आचार्यस्य वाक्यं श्रुत्वा यः कार्यं करोति सः मध्यमवृद्धः. मध्यमवृद्ध प्रवृत्तिम् अवलोक्य संगतिग्रहणं सुलभं, पदार्थग्रहणं सुलभं भवति. தாம் ஆணையன்னு வாக்கியத்தை கேட்ட உடனே அவன் மத்தியம விருத்தா, அந்த வேலை செய்யறவன் போய் கொண்டு வராம வச்சுப்போம். அதை பார்த்த உடனே இவனுக்கு கோபதத்துக்கு இது அர்த்தம், ஆணைய பதத்துக்கு இது அர்த்தம் அப்படின்னு பதார்த்த சங்கதி கிரகணமானது சுலபம். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுன்னா, காரியபரமாக இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களில் இருந்து இந்த சங்கதி கிரகணமானது ரொம்ப சுலபம். இதே சித்த வாக்கியங்கள் இருந்து அது கிடைக்காது அப்படின்னு தெரிகிறது. தஸ்மாத் காரிய ரூபா ஏவ வேதார்த்தா சயேவ தர்ம சப்தார்த்தான்னு சொல்ல போறார். இப்போ அதிகாரம் நல்லா புரிஞ்சுதான். குருமத அபிப்பிராயேன ஏதாதிஷ வர்ணனம் கிருதம். இதோட இந்த ரெண்டாவது இந்த அதிகரணம், இந்த மதத்தோட அதிகரணத்தை ஒரு சின்னதா ஒரு தடவை சொல்ல முடியுமா? இப்ப நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம் இல்லையா? ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம் இல்லையா? போன இதுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதாவது பாட்ட மதத்தினுடைய இதுக்கும். ஆமாம், ரொம்ப வித்தியாசம். நீங்க ஒரு நிமிஷம் லேட்டா வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல நான் சொல்லிட்டேன், அந்த மதத்துல விசாரமே வேறு. தர்ம லட்சணம், தர்மத்து லட்சணம் உண்டா, பிரமாணம் உண்டா அப்படின்னு விசாரம் பண்ணி உண்டுன்னு சாதிச்சா. இதுல அந்த விஷயத்தை கொண்டு வரல, வேற வித்தியாசமான விசாரம் தான். முதல்ல நம்ம அதை பார்த்துட்டோம். நாம இப்ப அந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுடும் பாருங்க. यद्वा जिज्ञास्य वेदार्थः, जिज्ञास्यः यः वेदार्थः, विचारणीयः वेदार्थः, सः किं मन्त्राद्यवबोधितः सिद्धार्थोऽपि विचारविषयः वेदार्थः विधिवाक्यार्थः कार्यरूपः एव वा अथवा मन्त्राद्यवबोधितः सिद्धार्थोऽपि वा. पश्यन्तु, यद्वा जिज्ञास्य वेदार्थः किं मन्त्राद्यवबोधित सिद्धार्थोऽपि अथ विध्येकगम्य कार्यार्थ एव वा. இதுல சம்சயத்தை சொல்லி கொடுத்தா இதுவா அதுவான்னு அந்த சம்சயத்தையும் பாருங்க. அழகா பூர்வபக்ஷத்தை முதல்ல சொன்னா எப்படி? மந்த்ராத்யவபோதிதா சித்தார்த்தா வா
வித்யேககம்ய காரியார்த்த ஏவவா. புரிஞ்சுது ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம்? புரிஞ்சுது. புரிஞ்சுடுத்துனா. இப்போ பூர்வபக்ஷத்தை சொல்லணும். பூர்வபக்ஷம் என்ன சொன்னா, சித்தார்த்தா அப்படி வேதார்த்தா ஏவா விசாரணீயா அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா, அதை சொல்றாரு பாருங்க. சித்தேபி புத்திர ஜன்மாதௌ வியுத்பத்தேஹே உபபத்திதா. சித்தார்த்தமாக இருக்கக்கூடியதான வாக்கியங்களில் இருந்தும் வியுத்பத்தினால அர்த்தாவபோதமானது இருப்பதினாலே மந்திராதிகம்ய சித்தஸ்ய வேதார்த்தத்வேபி காக்ஷதிஹி. மந்திரம் மந்திரா அர்த்தவாதா போன்ற சித்தமான அர்த்தத்தை சொல்லுகின்ற வாக்கியங்களிலிருந்து தெரிகின்றதான வேதார்த்தா இருக்கே, அதுவும் தர்மஹா அப்படின்னு சொல்றதுல என்ன க்ஷதி இருக்கு, என்ன குறைஞ்சு போச்சு, அதையும் சேர்த்தா எடுத்துக்கணும்னு அர்த்தம். இதுவரையில் பூர்வபக்ஷா. ஹர்ஷஹேது பகுத்வேன வியுத்பத்தி புத்திர ஜன்மனி துர்லபா, அதுவரையில் ஒரு அர்த்தம். இந்த ஹர்ஷ ஹேதுவானது புத்திர ஜனனத்தினால தான் வந்ததுன்னு நிர்ணயிக்க முடியாது, துர்லபா. அதே சமயத்துல சுலபா காரியே வேதார்த்தத சயேவஹி. எது சுலபம்னு கேட்டா எது ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதா இருக்கும், காரியார்த்த பரமான வாக்கியங்களினால நமக்கு இந்த சங்கதிகி பதார்த்த சங்கதிகி ஏற்படுறதுன்னு சொல்றோமே, இது தகுந்ததாக இருக்கும். அதனால அதைத்தான் நாம வேதார்த்தா எடுத்துக்கணும். அந்த வேதார்த்தத்தை தான் இந்த சாஸ்திரத்துல விசாரிக்க போறா அப்படின்னு இந்த அதிகரணத்துடைய சங்கிரகா யாருடைய மதப்படி, பிராபாகர மதப்படி. இதுவே அண்ணா, நீங்க முதல்ல ஸ்லோகத்தை படிக்கும்போது ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்கிறது. ஆனா வியாக்கியானம் படிச்சுட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை புனராவர்த்தி பண்ணும்போது அது புரியும், நல்லா புரியுது. அதுவும் எங்கெங்க நிறுத்தணுமோ அந்த ஸ்லோகம் வந்து சந்தச இருக்கு, பங்கமா நம்ம அப்படி படிக்க முடியாது. ஆனா அர்த்தத்தை மனசுல வாங்கிட்டு எங்க நிறுத்தினால் நமக்கு தேவையான அர்த்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்படியாக இது 2வது அதிகரணம் முடிஞ்சிருக்கு. இப்ப 3வது சித்தார்த்த பதத்துக்கு மட்டும் அர்த்தம். சித்தார்த்தம்னு சொல்றாங்க. சித்தார்த்தான்னு சொன்னா அது அந்த அர்த்தத்தை நாம புரிஞ்சுட்டாலும் நமக்கு ஒரு வியாபாரமானது ஏற்படாது. நீ படி அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் பார்த்து சொல்ல வச்சுப்போம், அவன் படிக்க ஆரம்பிப்பான் இல்லையா. இதே அவன் படிக்கிறான் அப்படின்னு நான் சொன்னா, ஓ அவன் படிக்கிறானா சரி, கேட்டுட்டு சரி அப்படின்னு உட்கார்ந்துருவா. ஏதாவது வியாபாரம் ஏற்படுறதா, நமக்கு சேஷ்டா ஏற்படுறதா? இல்ல இல்ல. அதுதான் சித்தார்த்தான்னு பேரு. அதாவது காரிய ரூபமா இல்லாததுக்கு காரிய ரூபமா இல்லாத எந்த அர்த்தம் உண்டு, அது சித்தார்த்தா. சரி. புத்திரோ ஜாதஸ்தே அது சித்தார்த்தமானது அப்படின்னு சித்தார்த்தா தான். இதே பாருங்க, புத்திரஸ்தே ஜாதா பஷ்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டான் வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப அவன் பாக்குறது அந்த புத்திரனை தான் பாக்குறான்னு, நமக்கு இந்த புத்திர ஜனனத்தை தான் பாக்குறான், ஜனித்தமான புத்திரனை தான் பாக்குறான்னு சொல்ல முடியும். ஏன்னா அங்க பஷ்யன்னு காரிய ரூபமா ஒரு பதம் வந்துடுறது. அது இல்லைன்னு சொன்னா புத்திரஸ்தே ஜாதா அப்படின்னு மொட்டையான்னு சொன்னா காரிய ரூபமா இல்லை அப்படி சொன்னா அதுல ஒன்னும் ஒரு கிரியத்தை இல்லை இல்லையா. புரியும். அதனால சித்தார்த்தா. வாஸ்தவிகத்துல நம்ம அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வேற ஏதாவது பதத்தை அத்தியாகாரம் பண்ணிக்கிறோம், பஷ்ய இப்படி ஏதாவது சொல்லிக்கிறோம். அப்படி சொல்லலைன்னா அது சித்தார்த்தம் ஆயிடும். அடுத்தது அத திருத்தீயம் பாட்டமதேன ஆரச்சயதி. என்ன அதிகரணம் பாருங்க. தர்மஸ்ய ஞாபகம் மானம் யதுக்தம் சோதனாத்மகம் ஏதத் கிம் ந பரீக்ஷ்யம் ஸ்யாத் கிம் வா சம்யக் பரீக்ஷ்யதாம் மானோபதேஷான்மேயஸ்ய சித்தத்வாத் கிம் பரீக்ஷயா மைவம் விசாரசாஸ்திரேஸ்மின் பரீக்ஷோபேக்ஷ்யதே குதஹ. முதலாவது அத்தியாயத்துக்கும் 2வது அத்தியாயத்துக்கும் என்ன சங்கத்தி அப்படின்னு கேட்டால் ஆக்ஷேபிக்கி சங்கத்தின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா முதல் அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லி கொடுத்தா, தர்மஹா விசாரணீயா வைதா அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணா. அதுக்கப்புறம் 2வது என்ன சொன்னா, அதுக்கு லட்சணமும் கிடையாது,
பிரமாணமும் கிடையாதுன்னு சொல்லி கொடுத்தா, ஆக்ஷேபிச்சா 2வது அதிகரணத்துல. இப்போ அடுத்தது நீங்க பார்த்தேன்னா 3வது அதிகரணத்துக்கும் இந்த 2வது அதிகரணம் சங்கத்தி சொல்ல முடியாது. அதுக்கப்புறம் 4வது 5வது வரிசையா இந்த அதிகரணங்கள் என்ன பண்ண போறான்னு கேட்டால், தர்மத்துல பிரத்யக்ஷாதிகள் பிரமாணம் இல்லைன்னு 4வது அதிகரணத்தை சொல்ல போறா. 5வது அதிகரணத்துல சப்தஹாத்தான் பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்ல போறா. நம்ம இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் முன்னாடி முதல் அத்தியாயத்திலேயே பார்த்துட்டோம் இல்லையா? பிரத்யக்ஷாதிகள்லாம் பிரமாணம் இல்லை, சப்தஹாதான் பிரமாணம்னு ஒரு மாதிரியா பார்த்தோம் இல்லையா? அதே விஷயம்தான் இங்க வரப்போறது. இங்க வரப்போற விஷயத்தை தான் அங்க கொஞ்சமா காமிச்சா. இதெல்லாம் எங்க வரப்போறது? 4வது 5வது திருப்பி வரிசையா வரப்போறது. 2வதுல என்ன சொல்லி கொடுத்தா? தர்மஹா அப்படின்னு என்னது? சோதனா லக்ஷணஹா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா இல்லையா? தரிஹி தர்மஸ்ய பிரமாணம் கிம்? தர்மே பிரமாணம் கிம் இत्युक्ते சோதனா இது நிரூபிதம். தஸ்யைவ ஆக்ஷிப்ய தஸ்யைவ ஆக்ஷேபேன சதுர்த்தாதிகரணே பிரஷ்னः கிமிதி கிம் பிரத்யக்ஷாதி பிரமாணம் தத்ர ந பவதி இது பிரஷ்னः. புரியுறதா? 2வது அதிகரணத்துல தர்மத்துக்கு இது பிரமாணம்னு கேட்டால் வேதான்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அடுத்தது 4வது அதிகரணத்தை என்ன கேட்க போறா? பிரத்யக்ஷாதிகள்லாம் பிரமாணம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்க போறா. கேட்டுட்டு 5வதுல சப்தஹாதான் பிரமாணம் சொல்லி தர போறா. அப்போ என்ன சங்கதி வரும்? 2வதுக்கும் 4வதுக்கும் ஆக்ஷேபிக்கி சங்கதி வரும். சரியா? அதுக்கு முன்னாடி 3வதுல என்ன சொல்ல போறா அப்படின்னு கேட்டா, இந்த பிரமாண விசாரம் முதல்ல பண்ணணுமா கூடாதா? இந்த சாஸ்திரத்துல பிரமேய விசாரம், பிரமேயான தர்மஹா இல்லையா? பிரமேயம் இதுதானே, தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பதார்த்தா பிரமேயா, அது தர்மஹா. அதை பத்தின விசாரம் பண்றது சரிதான். பிரமாண விசாரம் பண்ணணுமா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பி பிரமாண விசாரமும் பண்ணணும் அப்படின்னு பதில் சொல்ல போறா இந்த 3வது அதிகரணத்துல. அப்போ இது எதுக்கு உதவுறது? இந்த 3வது அதிகரணத்தை சொல்லப்பட்ட விசாரம் கேட்டா, அடுத்தாப்புல நம்ம பண்ண போறோம் இல்லையா? தர்மத்திலே பிரமாணம் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு அந்த சக்ஷுராதிகள் பிரமாணம், பிரத்யக்ஷாதிகள் பிரமாணம் இல்லைன்னு சொல்ல போறோமே, அந்த விசாரத்துக்கு இது தேவையா இருக்கு. அந்த அடுத்தாப்புல பண்ண போற விசாரத்துக்கு இது உதவியா இருக்கு, உபோத்காத்தமா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த விசாரம் இப்போ பண்ண போறா. இதுல விசிஷ்ய பங்கி ஒன்றும் இல்லை, ஸ்லோகமே ஸ்பஷ்டம்னு அவரே போட்டார். நம்ம ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம் பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும். என்னது? தர்மஸ்ய ஞாபகம் மானம் யதுக்தம் சோதனாத்மகம் ஏதத் கிம் ந பரீக்ஷம் ஸ்யாத் கிம் வா சம்யக் பரீக்ஷ்யதாம். இதுவரையில் விஷய சம்சய. விஷய என்னது? தர்மஸ்ய வேதார்த்தஸ்ய ஞாபகம் போதகம் மானம் பிரமாணம் யதுக்தம் பூர்வம் பவத்பிஹேவ உக்தம். கிம் உக்தம்? தர்மஸ்ய பிரமாணம் வேத சோதனா இதி உக்தம். தாத்ருஷ சோதனாத்மகம் பிரமாணம் ஏதத் கிம் பரீக்ஷ்யம் அथवा ந பரீக்ஷ்யம். இதுல பூர்வபக்ஷம் முதல்ல சொல்றதுனால ஏதஸ்ய ஏதத் கிம் ந பரீக்ஷ்யம் கிம் வா சம்யக் பரீக்ஷ்யதாம். ந பரீக்ஷ்யம் இதி பூர்வபக்ஷः, சம்யக் பரீக்ஷதாம் இது சித்தாந்தः. அப்போ பூர்வபக்ஷத்துல என்ன சொன்னா? பரீட்சை பண்ணக்கூடாது, பிரமாண பரீட்சை பண்ணக்கூடாது. ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த சாஸ்திரம் எதுக்காக பிரவர்த்திச்சது? பிரமேய சித்திக்காக வந்தது. அப்போ பிரமேய விசாரம் பண்ணணுமே தவிர்த்து பிரமாணம் எது அப்படின்னு விசாரம் பண்ணணுமா என்ன? நீங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டே இல்லையா, சோதனா தான் பிரமாணம்னு சொல்லியாச்சுன்னா சரி. அது பிரமாணமா இல்ல மற்றதெல்லாம் பிரமாணம் இல்லையா, இந்த மாதிரி பிரமாண விசாரம் நீங்க பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா உங்களுக்கு அது விஷயம் இல்லை. இந்த சாஸ்திரத்துக்கு பிரமேயம் தான் விசாரம். புரிஞ்சுதா? இது புரிஞ்சுது. அதத்தான் பூர்வபக்ஷி சொல்றா பாருங்க. மானோபதேசாத் மேயஸ்ய சித்தத்வாத் கிம் பரீக்ஷயா.
அப்படின்னு அர்த்தம் பாருங்க. பிரமாணம் கிம் இது உக்தம் பூர்வமேவ பவதா. சோதனா பிரமாணம் இது உக்தம். தேன மேயஸ்ய பிரமேயஸ்ய தர்மஸ்ய சித்திர்பவத்யேவ. ஏவம் சதி கிமர்த்தம் பரீட்சையா கிம் பிரயோஜனம் இத்யர்த்தः. இப்ப இது சொன்னது யாரு? பூர்வபக்ஷி. பூர்வபக்ஷி. சித்தாந்தி இப்ப சொல்லணும், இல்லே இங்க பரீட்சை பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லணும். மைவம் விசார சாஸ்திரே அஸ்மின் பரீட்சா உபேக்ஷதே குதஹ. இந்த சாஸ்திரமே விசாரத்துக்காக தான் வந்திருக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுது பிரமாண விஷயத்துல பரீட்சா பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிச்சு பரீட்சை எல்லாம் வேண்டாம் சொல்லியாச்சா அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியது. இதுதான் பிரமாணம்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா, அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இந்த சாஸ்திரமே எதுக்காக வந்தது? எல்லா விஷயத்தையும் பரீட்சை பண்ணி இது சரியா இது தப்பா அப்படின்னு யுக்தி பூர்வகமா நிரூபிச்சு அதன் பிறகுதான் அதை எடுத்துக்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது பிரமாண விஷயத்துல ஏன் பரீட்சை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சித்தாந்தி கேட்கிறார். கிமர்த்தம் பிரமாண விஷயக பரீட்சா ந கிரியதே அவசியம் கர்த்தவியம் இत्यर्थः. कुतः एतत् शास्त्रं तदर्थमेव प्रवृत्तं परीक्षार्थमेव प्रवृत्तं तर्हि अवश्यं प्रमाणविषयक परीक्षा कर्तव्या इति सिद्धान्तः. श्लोकस्य अर्थं புரிஞ்சுதா? இதைத்தான் சொன்னார். ஒரு சில இடத்துல அது அந்த குத்தகாங்கிற மாதிரி கேக்குறா இல்லையா, எனக்கு அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் அதாவது என்ன புரிய மாட்டேங்கிறது, வித்தியாசமா இருக்கு கேக்குறதுக்கு. பரீட்சா குதஹா உபேக்ஷதே. ஏன் இந்த பரீட்சையை விட்டு ஏன் விடணும், ஏன் அதை உபேட்சிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் இந்த பரீட்சைய பண்ணணும்னு கேக்குறா. ஏன் பண்ணக்கூடாது, ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன். விசார சாஸ்திரம் இது. விசார சாஸ்திரே அஸ்மின் பரீட்சா உபேட்சதே குதஹ. பரீட்சையோட நிவாரியம் எதுக்குன்னு கேக்குறா இல்லையா? ஆமா, அதுக்காக தானே இந்த சாஸ்திரமே இருக்கு. விசாரம் பண்றதுக்காக தானே இந்த சாஸ்திரமே இருக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் பரீட்சையை விடணும், பரீட்சை ஏன் உபேட்சிக்கணும், அவசியம் பரீட்சிக்கணும். இந்த பேசுற மாதிரி இருக்கு, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சரி சரி, இப்ப புரிஞ்சுது இல்லையா? மத்த ஸ்லோகத்தினுடைய மத்த பாகங்களும் புரிஞ்சுது இல்லையா? அதாவது அந்த முதல் ஸ்லோகத்துல உத்தரார்த்தமும் கொஞ்சம் புரியல. ஏதத் கிம்ன பரீக்ஷ்யம் ஸ்யாத் கிம் துவா சம்யக் பரீக்ஷ்யதாம். எப்படி படிக்கணும் சொல்றேன். தர்மஸ்ய ஞாபகம் மானம் எதுக்தம் சோதனாத்மகம். இதுவரையில் ஒரு விஷயம். அதாவது தர்மத்துக்கு பிரமாணமாக நீங்க எதை சொன்னேலோ சோதனா அப்படின்னு, ஏதத் கிம்னா அந்த ஏதத்னா அந்த சோதனா, அது கிம் ந பரீட்சியம் பரீட்சிக்க வேண்டாமா, அது பிரமாணமா இல்லையா, இல்ல வேற ஏதாவது பிரமாணம் இருக்கா இப்படின்னு பரீட்சிக்க வேண்டாமா அல்லது பரீட்சிக்கணுமா, பரீட்சியமா அதுவா கிம். பொதுவா நம்ம பேசும்போது பேசும்போது என்ன பண்ணுவோம், முதல்ல இப்படி கேட்போம், அது பரீட்சிக்கணுமா வேண்டாமா இப்படின்னு தானே கேட்போம். ஆமா ஆமா, அவன் வேண்டாமா பரீட்சிக்கணுமா மாதிரி கேட்பான். ஏன் அப்படி கேட்கிறாரு தெரியுமா? ஏன்னா அது முதல்ல வேண்டாங்கிறது பரீட்சிக்கணும்ங்கிறது சித்தாந்தம்ங்கிறதுனால பின்னாடி அத பின்னாடி போன ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி. அதே மாதிரிதான், அதுதான் இங்க. ஏதத் கிம் ந பரீட்சியம், ந பரீட்சம் அப்படிங்கிறது பூர்வபக்ஷம். அதை காமிக்கிறதுக்காக முதல்ல அது போட்டார். சியாத் கிம் வா சம்யக் பரீட்சதாம், அப்போ ரெண்டாவது வந்ததுதான் சித்தாந்தம், அதனால அப்படி போட்டார். இப்ப புரிஞ்சுதா? சம்யக் பரீட்சதாம், சம்யக் பரீட்சதாம், பரீட்சிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். பரீட்சணமா அப்படின்னு கேள்வியா வந்திருந்தா கூட சித்தாந்தத்துல இதுதான் வரப்போறதுன்னு அர்த்தம். அப்ப சியாத் கிம் வா சம்யக் பரீட்சதாம் அப்படி கேட்கணும். ஓகே, கேள்வி மாதிரி அது. ஆமா, சரி. வா வந்திருக்கு இல்லையா, அப்போ கேள்வியா தானே வரும். சம்சயத்தை ஏதத் கிம்ன பரீட்சியம் வரைக்கும் முடிச்சுட்டேன். எனக்கு பரீட்சதாம் அப்படின்னு சித்தாந்தம் சொல்ற மாதிரி இருக்குங்கிறதுக்காக நான் அப்படி யோசிச்சேன். ஸ்பஷ்டோர்த்தா अस्मिन्नेव अधिकरणे गुरुमतम् आह. आदौ परीक्ष्यो वेदार्थः चोदनामानताथवा वेदार्थस्य प्रधानत्वात् प्रथमं तत्परीक्ष्यतां
चोदनामानतैवात्र प्रथमं साध्यतां गता अनपेक्षतया तस्य यतो मुख्यत्वमाश्रितम् द्वितीयादि अध्यायैः कर्मभेद शेषशेषित्वादिरूपः वेदार्थः सूत्रकारेण परीक्षिष्यते चोदना प्रामाण्यं तु प्रथमाध्याये परीक्ष्यते तदेतत् अयुक्तं पश्यन्तु अस्मिन् शास्त्रे द्वितीयाध्याय प्रभृतिषु अध्यायेषु प्रमेयः विचार्यते प्रथमाध्यायस्य विषयः कः अस्ति प्रमाणम् इति उक्तम् प्रथमाध्याये प्रमाणं निरूप्यते इति तर्हि द्वितीयाध्याय प्रभृतिषु एव प्रमेयः धर्मः विचार्यते इदं शास्त्रं किमर्थं प्रवृत्तं धर्मं प्रतिपादयितुं वा प्रमाणं प्रतिपादयितुं वा किमर्थम् इदं शास्त्रं प्रवृत्तं प्रमाणं प्रतिपादयितुं इदं शास्त्रम् इत्युक्ते समग्रं शास्त्रं समग्रं शास्त्रं धर्मं प्रमाणयति तर्हि अस्मिन् शास्त्रे आदौ किं निरूपणीयं प्रमाणं वा प्रमेयः वा धर्मः वा आदौ प्रमाणं निरूपणीयं तदनन्तरं प्रमेयं नास्ति भोः निरूपणीयं यदर्थं यत् शास्त्रं प्रवृत्तं तमेव आदौ निरूपयेत् தர்மத்தை சொல்றதுக்காக வந்த சாஸ்திரம் பிரமாணத்தை நான் முதல்ல சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுமா என்ன எதற்காக வந்தோமோ அதெல்லாம் முதல்ல சொல்லணும் அந்த ஆணுபூர்வியில முதல்ல அப்படி இருக்கு சித்தாந்தத்துல இப்படிதான் வரப்போறது பூர்வபக்ஷம் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் சரியா பூர்வபக்ஷி ஒரு யுக்தியை சொல்றார் द्वितीयादि अध्यायैः कर्मभेद शेषशेषित्वादि रूपः वेदार्थः सूत्रकारेण परीक्षिष्यते अग्रे अग्रिमाध्यायेषु அதாவது ரெண்டுலிருந்து ஆரம்பிச்சு வரிசையா இருக்கக்கூடிய அத்தியாயங்கள்ல வரிசையா சேஷசேஷி பாவா கர்மபேதா இப்படிலாம் சொல்லித்தர போறா முதல்ல கர்மபேதா அப்புறம் சேஷசேஷி பாவா இப்படி வரிசையில சொல்லித்தர போறா சோதனா பிராமான்யம் து பிரதமாத்தியாயே பரீட்சத்தே அதாவது சொல்ல வந்த இந்த சாஸ்திரத்துக்கு உரியதான விஷயத்தை பின்னாடி சொல்ல போறா பிரமாணத்தை முதல் அத்தியாயத்தில் சொல்றாலே ததே தது அயுக்தம் कुतः वेदार्थस्य प्रधानत्वेन आदौ परीक्षणीयत्वात् वेदार्थம் தானே இங்க சொல்ல வந்தேன் இந்த சாஸ்திரத்துல அதுதானே முதல்ல சொல்லணும் प्रधानभूतो हि वेदार्थः पुरुषार्थत्वेन अनुष्ठेयत्वात् प्रमाणं हि तद्बोधनाय प्रवृत्तं सत् तच्छेषतया न प्रधानम् ஒரு காரணம் சொன்னார் முதல்ல அதாவது தர்மத்தை சொல்றதுக்காக வந்த சாஸ்திரம் இது அதை நீங்க முதல்ல சொல்லல பிரமாணத்தை முதல்ல சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் இது ஒத்து வராது சரியில்லை அந்யதபி காரணம் வக்தி கிமிதி धर्मः यः अस्ति सः अनुष्ठेयः पदार्थः तादृश अनुष्ठेय पदार्थ बोधकः वर्तते बोधकं वर्तते प्रमाणम् उभयोर्मध्ये किं बलवत् प्रबलं किम् अनुष्ठेय धर्मः बलवान् अथवा तद्बोधक प्रमाणं बलवत् इति प्रश्नः किम् उत्तरम् अनुष्ठेय धर्मः एव अनुष्ठेय धर्मः एव प्रबलः एवं किल तदेव अत्र सः पृच्छति प्रधानभूतो हि वेदार्थः कुतः पुरुषार्थत्वेन अनुष्ठेयत्वात् धर्महाவும் அந்த தர்மத்தை போதிக்கின்ற பிரமாணம் இந்த ரெண்டுத்துல எது பிரபலம் அப்படின்னு கேட்டால் தர்மஹா தான் பிரபலம் ஏன்னா அதுதான் புருஷார்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு அத சொல்லக்கூடிய பிரமாணம் அதை காட்டிலும் துர்பலம் அப்படின்னு சொல்றார் பிரதான பூதோஹி வேதார்த்தः புருஷார்த்தத்வேன அனுஷ்டேயத்வாத் பிரமாணம் தூ தத்போதனாய பிரவருத்தம் சத் தத்போதனாய இत्युक्ते अनुष्ठानार्थं बोधयितुं प्रवृत्तं सत् तच्छेषतया धर्मशेषतया न प्रधानम् इति प्राप्ते अयमेव पूर्वपक्षः तर्हि सिद्धान्तः कः अस्तु अनुष्ठान उपाधौ
வேதார்த்த பிரமாணயோஹோ பிரதான உபசர்ஜன பாவः பிரமாண பிரமேய பாவோபாதோ து பிரமாணஸ்யைவ முக்கியத்துவம் நிரபேக்ஷத்வாத் அயம் விஷயः सम्यक् ज्ञातव्यः. कः अस्ति वेदार्थः तद्बोधकः. वेदार्थः तद्बोधकः इत्युक्ते अनुष्ठानविषयः अनुष्ठानबोधकः. अनयोर्मध्ये किं प्रबलम् इत्युक्ते अनुष्ठेयपदार्थः एव प्रबलः, तत्र संशयो नास्ति. परन्तु प्रमाणप्रमेय अनयोर्मध्ये किं बलवत् इति पृष्टे प्रमाणं बलवत्. कुतः? प्रमाणमेव किल प्रमेयं बोधयति. ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் புரியுறதா? அதாவது அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டிய தர்மஹா அது பிரபலமா, அதை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பிரமாணம் பிரபலமா அப்படின்னு கேட்டால் அனுஷ்டேய பதார்த்தம் தான் பிரபலம், சந்தேகம் இல்லை. ஆனா இப்படி கேள்வி கேட்டால் பிரமாணமா பிரமேயமா எது பிரபலம்? பிரமாணம். என்ன அது பிரமாணம் தான் சொல்லணும், கரெக்ட் தான், பிரமாணம் தான். ஏன்னு கேட்டால் இந்த பிரமாணம் இல்லைன்னா பிரமேயம்னே தெரியாது. ரெண்டும் வெவ்வேறு விஷயங்கள். அதனால பாருங்க, ரெண்டும் வெவ்வேறு விஷயங்கள். தர்மஹாவா இல்ல பிரமாணமா அப்படின்னு கேட்டால் தர்மஹா தான் முக்கியம். பிரமாணமா பிரமேயமா அப்படின்னு கேட்டால் பிரமாணம் முக்கியம். ரெண்டும் வெவ்வேறு விஷயங்கள். அந்த வேறுபாடு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால இந்த பிராபல்ய தௌர்பல்ய விசாரத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். பிரமாணேன அஸ்மபிஹி யத் சம்பாதிதம் ததேவ பிரமேயம் கலு அப்படின்னு சொன்னா அது பாரு. இப்ப நான் அதை ஒரு புரிய வச்சிடுறேன், லௌகிக உதாரணம் சொல்றேன். எனக்கு எதிரில் ஒரு சின்னூண்டு ஒரு புஸ்தகம், எதுக்கும் உதவாத ஒரு நோட் இருக்கு, இந்த நோட் இருக்கு, இது பிரமேயம். இப்போ ஒருவேளை எல்லா இடத்துலயும் பிரமேயம் தான் அதாவது எது பிரமாணத்தினால எது தெரியறதோ அதுதான் பிரபலம் அப்படின்னா, இப்போ இது எனக்கு தெரியக்கூடிய வஸ்து தானே. ரெண்டு விஷயங்கள் வச்சுப்போம். அதை பாருங்க, விதி வாக்கியத்தினால நமக்கு ஒரு அனுஷ்டேய பதார்த்தம் ஏதோ ஒரு கர்மா தெரிஞ்சது, சரியா? என் புருஷார்த்தமாக இருக்க சொர்க்கத்தை கொடுக்கக்கூடியதான அக்னிஹோத்திர கர்மா நமக்கு தெரிஞ்சது. எதனால தெரிஞ்சது? ஒரு பிரமாணத்தினால தெரிஞ்சது. இப்போ இந்த இடத்துல தெரிஞ்சதான பிரமாணம் பிரபலமா அல்லது அந்த தெரிஞ்சின்ற அனுஷ்டேய பதார்த்தம் இருக்க சொர்க்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய பதார்த்தா தர்மஹா அது பிரபலமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவோம்? கேள்வி இன்னொரு வாட்டி கேளுங்க, எனக்கு கேள்வியே கொஞ்சம் சொல்றேன். ஒரு விதி வாக்கியம் பிரமாணம்னு வச்சுப்போம். இந்த விதி வாக்கியத்தினால எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னு கேட்டால் அனுஷ்டேய பதார்த்தம் தெரிஞ்சது, சொர்க்கத்துக்கு சாதனமாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு பதார்த்தம் தெரிஞ்சது. ஆமா. இப்போ இந்த இடத்துல பிரமாணம் பிரபலமா தர்மஹா பிரமேயமா இருக்கக்கூடிய தர்மஹா பிரபலமா? ரெண்டுத்துல எது பிரபலம்? அக்னிஹோத்திரம் தான் பிரபலம். ஏன்னா இது அனுஷ்டேய பதார்த்தமானது எனக்கு ஒரு பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கறதா இருக்கு, புருஷார்த்தத்தை கொடுக்கறதா இருக்கு, சரியா? இந்த இடத்த நாம எப்படி பார்த்திருக்கோம்னு சொன்னா அனுஷ்டேய பதார்த்தா தத்போதக பிரமாணம் அப்படின்னு தான் பார்த்திருக்கோம். ஒருவேளை நாம இங்க பிரமாணம் பிரமேயம் இப்படி வச்சு பார்த்து இந்த இடத்துல பிரமேயமா இருக்கக்கூடியதான அனுஷ்டேய பதார்த்தம் தான் பிரபலம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தால் என்ன ஆயிடும்? எல்லா இடத்துலயுமே பிரமேயம் தான் பிரபலம் ஆயிடும் தானே. அதே மைண்ட் செட்டோட நம்ம இப்போ இந்த சின்னோண்டு ஒரு புஸ்தகம், எதுவும் உதவாத புஸ்தகத்தை பார்க்கிறோம். இப்போ என்னுடைய சக்ஷுரேந்திரியம் பிரமாணம், இதுக்கு இது பிரபலமா இல்ல இந்த பிரமேயம் பிரபலமா அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவோம்? பிரமேயம் தான் எல்லா இடத்துலயும் பிரபலம்னா இப்போ இது பிரபலம் ஆயிடாதா? அப்படி கிடையாது இல்லையா? நடைமுறையிலே நம்ம ஒத்துக்கிறது இல்ல. ஏன் ஒத்துக்கிறது இல்ல? அங்க ஒத்துண்டா இங்க ஒத்துக்கிறது இல்லையே அப்படின்னு கேட்டா, அங்க அந்த அக்னிஹோத்திர கர்மா பிரமேயத்வேன பிரபலம்ங்கிறது இல்ல, அனுஷ்டேய பதார்த்த புருஷார்த்தத்வேன பிரபலம் அது. இந்த இடத்துல இது துர்பலம்னு சொல்றோமே, பிரமேயத்வேன தௌர்பல்யம் சொல்லல. அதாவது இது இந்த இடத்துல துர்பலம்,
எப்படின்னு கேட்டா பிரமேயத்துவனே துர்பலம். வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா? அந்த புரியுது. இடத்துல அக்னிஹோத்திர கர்மா பிரபலம்னு சொன்னோம். பிரமேயத்துவேன பிராபல்யம் அதுக்கு சொல்லல. அது புரியுது. இப்ப புரியுது. புருஷார்த்தமா அதாவது இருக்கு. இது அதாவது புருஷார்த்தமா துர்பலம். இருந்தா பிரமேயம் கூட பலமாயிடும். ஆனா அங்க பிரமேயத்துவேன பிராபல்யம் இல்ல. இப்ப புரியுது. புரியுதா? பிரமேயத்வே பிராபல்யம் நாஸ்தி. பிரமேயே ஆ. பிராபல்யம் நாஸ்தி. ஆ. புருஷார்த்தத்வேனைவ புருஷார்த்தத்வேனேவ தஸ்ய பிராபல்யம். அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது பிரமாண பிரமேய பாவம் இல்ல. புருஷார்த்த தத்போதக சம்பந்தா. அதாவது இப்படி எடுத்துக்கலாம். நான் வெறும் பிரமாண பிரமேய விசாரம் மட்டும் வந்ததுன்னா அப்போ பிரமேயம் பலமாவும் பிரமாணம் பிரபலமாயிடும். பிரமாண பிரமேய பாவம் வந்தால் பிரமாணம் ஆமா பிரமாணம் பிரபலமாவும். இதே புருஷார்த்தத்துவத்தை வச்சுட்டு பார்க்கும்போது புருஷார்த்தம் எதுல இருக்கோ அது பிரபலமாவும் ஆயிடும். அதுதான் இப்ப சொன்னா. அதேதான் இங்க சொல்றா பாருங்க. புரிஞ்சிருச்சு. அது பாருங்க, சித்தாந்தத்தை நான் முதல் வாக்கியம் வாசிக்கிறேன். அஸ்து அனுஷ்டான உபாதௌ அனுஷ்டான விஷயே வேதார்த்த பிரமாணயோஹோ பிரதான உபசர்ஜன பாவः. பிரதானம் கௌண இதம் குணம் இதுதே உபசர்ஜனம் தத்போதகம் துர்பலம் இதி. பிரதானம் எது இங்க? வேதார்த்தः யः அனுஷ்டேய பதார்த்தः சः. உபசர்ஜனம் நாம விசேஷணம். தத் அங்கம் குணः சேஷः. एवं रूपेण अस्तु. कुत्र? अनुष्ठान उपाधौ अनुष्ठान विषये. இது புரிஞ்சுதா? புரியுது. அடுத்தது பாருங்க. பிரமாண பிரமேய பாவ உபாதௌ து பிரமாணஸ்யைவ முக்கியத்துவம். குதஹ? காரணம் சொல்றாரு பாருங்க. நிரபேக்ஷத்வாத். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? कः अर्थः निरपेक्षत्वं नाम? स्वतन्त्रं प्रमाणमित्यर्थः। तथा नास्ति। पश्यन्तु, अयं पदार्थः मया ज्ञातः चेत् तत्र किं कारणं? मदीयं प्रमाणं कारणं। यदि प्रमाणं कार्यं न करोति तर्हि प्रमेयः न ज्ञातः भवति। तर्हि प्रमेयज्ञानार्थं प्रमाणम् अपेक्षते, परंतु प्रमाणार्थम प्रमेयम अपेक्षते इति न। இது புரிஞ்சுதா? பிரமாண பிரமேய பாவம் சொல்லும் போது பிரமாணம் தான் பிரபலம். ஏன்னு கேட்டா பிரமேயம் தெரியணுமா இருந்தா பிரமாணம் வேணும். கண்ணு தெரியாது ஆனா புஸ்தகம் பார்த்துட்டான் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமான்னு? சொல்ல முடியாது. பிரமாணம் இருந்தாதான் பிரமேயம் தெரியும். அப்போ எது நிரபேட்சமா இருக்கு? பிரமாணமா பிரமேயமா? பிரமாணம். அதனாலதான் பிரமாணம் பிரபலம் பிரமேயத்தை காட்டிலும். சரியா? அதான் சொல்ற பாருங்க. பிரமாணஸ்யைவ முக்கியத்துவம் நிரபேக்ஷத்வாத் நஹி ஸ்வதः பிராமாண்யவாதினாம் மதே சாபேக்ஷதா பிரமாணஸ்ய அஸ்தி. இந்த மீமாம்சா சாஸ்திரத்துல ஸ்வதः பிராமாண்யம்னு ஒத்துக்கிறா. அப்படின்னு அர்த்தம், ஒரு ஞானம் ஏற்படும் போது அந்த பிரமாணமானது அதாவது இந்த பிரமாணம் ஒரு விஷயத்தை காமிச்சு கொடுத்துன்னு வச்சுப்போம், அது அந்யதா ஆகுமா இருந்தால், விபரீதமா தெரியுமா இருந்தால் அதற்கு காரணம் வேணும். அப்புறம் இப்போ ஒரு நமக்கு கண்ணால பார்த்து ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிறோம், அது மனுஷகான்னு ஒருத்தன் ஒரு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் வச்சுப்போம். தெரிஞ்சின்றால் அந்த ஞானம் யதார்த்தம். அது அப்படி இல்லை, அது மனுஷன் இல்லை, ஒரு தூண் அப்படின்னு நமக்கு வேற ஒரு காரணம் தெரியற வரையில அது பிரமாணம் தான். புரிஞ்சுதா? இத ஸ்வதः பிராமாண்யம்னு பேரு. பரதः அப்பிராமாண்யம். வேற காரணங்களினால நமக்கு இது மனுஷன் இல்லை, இது விருட்சா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஆனால் முதல்ல நம்ம பார்க்கும்போது எது தெரியாதோ அது பிரமாணம் தான். அப்ப ஸ்வதः பிராமாண்யத்தை ஒத்துக்கக்கூடியதான இந்த சாஸ்திரக்காரர்களுக்கு நஹி ஸ்வதः பிராமாண்யவாதினாம் மதே சாபேக்ஷதா பிரமாணஸ்ய அஸ்தி. அதாவது பிரமாணமானது இன்னொன்னு ஒண்ணு எதிர்பார்த்து இல்லை. யாருக்கு பிரமாணம் இன்னொன்னு ஒண்ணு எதிர்பார்த்து இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால், யாரு ஸ்வதः பிராமாண்யத்தை ஒத்துக்கலையோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த பிரமாணத்துக்கு இன்னொரு ஒரு அபேட்சா வேண்டி இருக்கும். தான் சொல்றது, தான் எதை காமிச்சு கொடுக்கறதோ பிரமாணம் அது சரிதான்னு சொல்றதுக்கு இன்னொன்னு ஒண்ணு எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கும். யாருக்கு? ஸ்வதः பிராமாண்யத்தை பரதः பிராமாண்யத்தை ஒத்துக்கிறவாளுக்கு. சரியா?
அதுதான் இங்க சொல்ற. நஹி ஸ்வதः பிராமாண்யவாதினாம் மதே சாபேக்ஷதா பிரமாணஸ்ய அஸ்தி பிரமேயம் து சாபேக்ஷம் கதம் மானாதீனாமேய சித்திஹி இத்யுக்தத்வாத். முன்னாடி சொன்னோம் அதை என்னன்னு, பிரமாணத்தினால்தான் பிரமேயம் சித்திக்கிறதுங்கிறதுனால. ததே தத்து முக்கியத்துவம் ஆசிரித்திய, இப்பேற்பட்ட முக்கியத்துவத்தை சொல்லி சூத்திரகாரா பிரமாண பரீட்சாம் ஆதௌ சகார. அதனாலதான் பிரமாணத்தை முதல்ல இங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கா. இது யுஜ்யதே சூத்திரகாரைஹி யத்கிருதம் தத் சம்யக் அஸ்தி ஆதௌ பிரமாணமேவ முக்கியம் அஸ்தி இதி கிருத்வா தஸ்ய நிரூபணம் கிருதம். அத अन्यत् प्राधान्यम् आश्रित्य धर्म विचारः एव आदौ कस्मान् न कृतः. पुनः प्रश्नः, अपरीक्षितेन प्रमाणेन धर्मस्य असिद्धौ तद्विचारस्य आश्रया सिद्धेः अन्यदपि कारणम् उच्यते. किं कारणम्? आदौ धर्मविचारः एव किल कर्तव्यः. कुतः प्रमाणम् आदौ विचारितम् इत्युक्ते प्रमाणस्य असिद्धौ तद्विचारस्य तादृश प्रमाणगम्य प्रमेयस्य अर्थात् धर्मस्य विचारौ आश्रया सिद्धिदोषः. गगनारविन्दं सुरभि इत्युक्ते सुरभि तत् सुरभि न वास्तु, आदौ गगनारविन्दं प्रसिद्धं वा तदेव अप्रसिद्धम्. आश्रयस्यैव अप्रसिद्धौ तत्र सौरभ्यम् अस्ति न वा इति अन्यदेतत्. இல்லையா? ககனாரவிந்தம்னா ஆகாய தாமரையில வாசனை அப்படின்னு சொன்னா, ஆகாய தாமரைன்னு ஒண்ணு பிரசித்தம் இருக்கணுமே முதல்ல. அதுல சுரபியா இருக்கிறத அப்ப சாதிக்கலாம். ஆகாய தாமரைங்கிறது ஒண்ணு பிரசித்தமாகணுமே. அதுவே இல்லைன்னா, அத போல தர்மஹா சித்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதை சொல்ற பிரமாணம் வேணும். பிரமாணமே முதல்ல தெரியலன்னா அந்த பிரமாணத்தினால் தெரியக்கூடிய தர்மத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? இல்லையா? அதைத்தான் சொல்றாரு இங்க. அபரீட்சிதேன பிரமாணேன தர்மஸ்ய அசித்தௌ தத்விசாரஸ்ய ஆஸ்ரயா சித்தேஹ ததேவம் அதிகரணத்ரயே வியுத்பாதனாய பாட்ட பிராபாகர மதபேதா உபன்யஸ்தா. இந்த பிராபாகர மதம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அவருடைய விசாரம் கொஞ்சம் இதை விட வேறுபடுறது அப்படின்னு தெரியறதுக்காக இந்த 3 அதிகரணங்கள்ல பாட்ட மதத்தையும் சேர்த்தே சொன்னோம், பிராபாகர மதத்தையும் சேர்த்தே சொன்னோம். மேற்கொண்டு பாட்ட மதம் மட்டும் சொல்லப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்றார். ததேவம் அதிகரணத்ரயே வியுத்பாதனாய வியுத்பத்தி வர்தனாய பாட்ட பிராபாகர மதபேதா உபன்யஸ்தா அத பிராயேன பாட்டமதமேவ உபன்யஸ்யதே. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். ஆதௌ பரீக்ஷ்யः வேதார்த்தச்சோதனாமானதா. வேதார்த்தः चोदनामानता इति वेदार्थश्चोदनामानता इति वेदार्थ बोधक प्रमाणं. वेदार्थः एव प्रमाणम् इत्युक्ते चोदना एव प्रमाणं वेदार्थे धर्मे. आदौ परीक्ष्यः वेदार्थः, पश्यन्तु कथं वक्तव्यम्, आदौ परीक्ष्यो वेदार्थः, आदौ वेदार्थः एव परीक्ष्यः. चोदनामानता अथवा चोदनामानता परीक्ष्या. புரிஞ்சுதா எப்படின்னு பாருங்க, எப்படி பிரிக்கணும்னு. ஆதௌ வேதார்த்தः பரீக்ஷ்யः अथवा चोदनामानता परीक्ष्या वा चोदना प्रामाण्यम परीक्षणीयम वा. புரிஞ்சுதா? எப்படி ரெண்டும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுதா? புரியுது. இப்போ பூர்வபக்ஷः சொல்லணும், வேதார்த்தஸ்ய பிரதானத்வாத் பிரதமம் தத் பரீக்ஷ்யதாம். இது ஸ்பஷ்டமா புரியுது? चोदना मानता एव अत्र प्रथमं साध्यतांगता. முதல்ல இங்க சோதனா பிராமாண்யம் தான் நிரூபிக்கணும். அனபேட்சதையா தஸ்ய, ஏன் அதுதான் முதல்ல நிரூபிக்கணும். யதோஹி, ஏன்னா அனபேட்சதையா தஸ்ய முக்கியத்துவம் ஆசிரிதம், பிரமாணஸ்ய முக்கியத்துவம் அனபேட்சதையா ஆசிரிதம் வர்த்ததே அப்படின்னு சித்தாந்த யுக்தியும் சேர்த்து சொல்லிட்டார். இதோட இந்த 3வது அதிகரணம் முடிகிறது. நம்ம இங்க நிறுத்திப்போம். வாகீஷாத்யா சுமனசஹ
सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै